खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल USA TV ते मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आन देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। अमेरिका विच H1B ਅਤੇ OPT ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ। DHS ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਨ। ईरान के हवाई खेतर ते जल्दी होवेगा साडा कब्जा, अमेरिका का वड्डा दावा। 95 लाख बैरल तेल भारत भेजेगा रूस। अमरीकी पाबंदी के बावजूद भारत लवेगा रूसी तेल। फॉर्मर अमेरिकन कोलोनल का बयान, साडे अड्डे तबाह हो गए, हुण भारत ही सहारा। पहलगाम हमले च नवा ट्विस्ट, आतंकवादी जांच च पहली बार चीन की मदद लवेगा भारत। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। अमेरिका विच रोजगार आधारित वीज़ा प्रोग्रामां नूं लैके एक वड्डी बहस छिड़ गई है। एरिक स्मिथ ने H1B वीज़ा ते विकल्पिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी OPT प्रोग्राम विच कथित दुर्वरतों का मुद्दा उठाया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने पुष्टि की है कि स्टूडेंट वर्क प्रोग्राम यानी OPT की समीक्षा कर रहा है। सैनेट न्यायपालिका कमेटी की सुनवाई दौरान श्मिट ने कहा कि H1B वीज़ा प्रोग्राम सब तो वधिया अते होशियार विदेशी पेशेवरां नूं अमेरिका लियाउण दे लई तैयार किया गया सी तां जो ਉਹ ਸਥਾਨਕ तौर ते उपलब्ध ना होण वालियां नौकरियां नूं भर सकण। पर उन्हां दा दोष है कि इस प्रोग्राम दी हुण दुरवरतों हो रही है अते सस्ती विदेशी मजदूरी अमरीकी नागरिकां दी नौकरियां गवा रही है। श्मिट ने OPT प्रोग्राम की भी आलोचना की जो अमेरिका विच अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले विदेशी विद्यार्थियों नूं कुछ समय लई काम करन दी आग्या दिंदा है। उन्हां दा कहना है कि कुछ यूनिवर्सिटियां इस प्रबंध का शोषण कर रही हैं अते इह अमरीकी विद्यार्थियों लई मौके सीमित कर रही हैं। उन्हां दा इह भी दावा है कि OPT ते काम करने वाले विदेशी कामियां नूं एक निश्चित समय लई कुछ टैक्सां तो छूट दित्ती जांदी है जिस नाल कंपनियां लई उन्हां नूं नौकरी ते रखना सस्ता हो जाता है। सेनेटर ने कहा है कि दोवां प्रोग्रामां विच दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा व्यापक से। उसने DHS नूं पत्र लिख के OPT दी म्याद अते दायरे दी समीक्षा करन दी मंग कीती है। सुनवाई दौरान होमलैंड सिक्योरिटी सैकटरी क्रिस्टी नेम ने पुष्टि की है कि विभाग इस मामले की समीक्षा कर रहा है अते प्रक्रिया 2026 तक पूरी हो जाएगी। जदों उन्होंने पूछा गया कि यह पूर्ण मूल्यांकन इस साल के अंदर पूरा हो जाएगा तो उन्होंने दोहराया कि समीक्षा जारी है अते समय सिर पूरी हो जाएगी। यह चर्चा मुख्य तौर पर इमीग्रेशन नीति, सरहदी सुरक्षा और गैर कानूनी प्रवासियों विरुद्ध कार्रवाई ते केंद्रीय सुनवाई का हिस्सा सी। हालांकि H1B और OPT ते बहस कानूनी इमीग्रेशन मार्गां नाल संबंधित से, गैर कानूनी इमीग्रेशन विरुद्ध कार्रवाई नाल नहीं। सो ध्यान देने योग है कि गृह सुरक्षा विभाग वीज़ा प्रोग्रामां और इमीग्रेशन नियमां की निगरानी करता है। इस तहत US सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज और इमीग्रेशन एंड कस्टम इनफोर्समेंट वर्गियां एजेंसियां काम करदियां हन। अमरीकी विदेश विभाग ने कहा कि एक अमरीकी सरकार चार्टर उड़ान मध्य पूरब तो अमरीकियां नूं संयुक्त राज्य अमेरिका लिया रही है और पूरे खेतर विच थावां लई वाधू उड़ानां दा प्रबंध किया जा रहा है। एजेंसी ने उड़ान विच सवार यात्रियों की गिनती, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ उड़ान ਦੇ रवानगी ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ नहीं दिता है। विदेश विभाग ने कहा है कि 28 फरवरी तो जदों अमरीकी ਅਤੇ इजराइल फौजां ने ईरान ते शुरुआती हमले शुरू किए सन उदों 17,500 तो वध अमरीकी मध्य पूरब तो अमेरिका वापस आ गए हैं जिन्हां विचों लगभग 8500 मंगलवार नूं ही वापस आए सन। विभाग ने कहा है कि संघर्ष की शुरुआत तो बाद बहुत सारे होर अमरीकी नागरिक मध्य पूरब छड्ड के यूरोप और एशिया के होर देशों में चले गए हैं। उधर ही सोमवार नूं विदेश विभाग ने मध्य पूरब के 14 देशों के अमरीकियां नूं उपलब्ध वपारक आवाजाई की वरतों करके तुरंत खेतर छड्डण की अपील की। हालांकि युद्ध कारण विश्वव्यापी हवाई यात्रा विच रुकावटां कारण बहुत सारे अमरीकी नागरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति नूं कुछ अमरीकी कानून साजा की तिखी आलोचना की जिन्हां ने विदेश विभाग ते नाकाफी योजनाबंदी अते देर नाल चेतावनियां देण दा दोष लगाया। विभाग ने यह कह के जवाब दिता कि वह संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब अते जार्डन तो उन्हां अमरीकी नागरिकां लई चार्टर उड़ानां दी सहूलत दे रहा जिन्हां नूं अजिही सहायता की लोड़ है। अमेरिका ने कहा है कि अगले कुछ घंटिया ईरानी हवाई खेतर विच उसकी हवाई सेना का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सकत्तर कैरोलिन लेविट ने यह ऐलान किया।
ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੈਗਸੇਥ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੈਨ ਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਈਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੱਲ CNN ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੂਸ ਤੋਂ 95 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 25 ਦਿਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਕੋਲ ਗੈਸੋਲੀਨ ਤੇ LPG ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਡਮਰੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਤੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰੂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ 40% ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 21.2% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 30% ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਘਟਾਉਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੇहद ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ ਡਗਲਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਡੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੈਗਸੇਥ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ
कोई कसर नहीं छड्डी है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी चेतावनी दी है कि अमरीकी सैनिकों ते खतरा बहुत ज्यादा है। जिक्रयोग है कि कुवैत विच एक ड्रोन हमले दौरान 6 अमरीकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। दूजे पासे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हां चिंतावां नूं खारिज करदिआं दावा किया कि अमेरिका बहुत मजबूत स्थिति विच है। उन्होंने कहा, जेकर कोई मैनू पूछे कि साडा प्रदर्शन 10 विचों कितना है तां ओह कहणगे 151। उन्होंने दे अनुसार अमरीकी फौज जंग के मोर्चे ते बेहतरीन काम कर रही है। सो भारत सरकार ने अजे तक अमेरिका नूं अपने फौजी अड्डे या बंदरगाह वरतन की इजाजत देने बारे किसी भी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA पहलगाम हमले की जांच लई हुण चीन तक पहुंच गई है। इस हमले की जांच दौरान बरामद होईयां गोप्रो हीरो 12 ब्लैक कैमरा सब तो पहला चीन विच ही एक्टिवेट होया सी। NIA ये पता लगाना चाहती है कि कैमरा सब तो पहला किसने अते किथे इस्तेमाल किया अते पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों तक किवें पहुंचिया। कैमरे का इस्तेमाल कथित तौर पर हमले तो पहला पहलगाम अते उसदे नाल लगदे इलाकिਆਂ दी रेकी यानी कि जासूसी लई कीता गया सी। जम्मू स्थित NIA की विशेष अदालत ने इस मामले में चीन के समर्थ न्यायिक अथॉरिटी नूं लैटर रोगेटरी यानी बेनती पत्र जारी करन दी NIA की बेनती नूं प्रवानगी दे दी है। यह पहला मौका है जदों जम्मू कश्मीर विच होए किसी आतंकवादी हमले की जांच के संबंध में भारत सरकार चीन तो सहयोग लवेगी। यह इजाजत 2 मार्च को जम्मू स्थित विशेष जज प्रेम सागर ने दी सी। आदेश अनुसार पहलगाम हमले की जांच में शामिल NIA दे DIG संदीप चौधरी ने एक अर्जी दी सी। इस विच जांच विच मदद लई भारतीय विदेश मंत्रालय राही बेनती पत्र जारी करने की अपील की गई सी। सो ये एक देश की अदालत वालों दूजे देश की अदालत नूं कीती गई एक रस्मी बेनती है। सो NIA ने अदालत विच इजाजत मंगते हुए यह कहा कि आतंकवादी हमले की साजिश नूं पूरी तरह नंगा करन लई अते हमले नूं अंजाम देण लई वरतियां गईयां वख-वख वस्तुआं अते इलैक्ट्रॉनिक उपकरणां की जांच की गई है। जांच दौरान गोप्रो कैमरा जो सी ओ मिलिया जिसका सीरियल नंबर जारी किया गया है। हमलावरां ने जां उन्हां दे मददगारां ने हमले तो पहला घटना स्थान की जासूसी कदों की किवें कीती अते इस दी वरतों कित्थों ते किवें कर रहे सन। इन्हां सारे नुकतिਆਂ ਦਾ पता लगाउण लई जरूरी है कि इस दे पहले खरीदार तो लैके आखिरी उपभोक्ता तक का पता लग सके। पिंड बूटे दियां छन्ना दे सरपंच महेंद्र सिंह अते उसकी पत्नी अमरो बाई ते हमला करने वाला मुख मुलजम महतपुर नेड़े पुलिस नाल होए मुकाबले तो बाद गिरफ्तार कर लिया गया। DSP शाहकोट सुखपाल सिंह ने दस्सिया कि 28 फरवरी नूं सरपंच ते हमला करने वाले 5 मुलजमां खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आधुनिक तकनीक नाल मुलजमां नूं गिरफ्तार करने लई कार्रवाई की जा रही सी। इसे कार्रवाई तहत हमला करन दे मुख मुलजम सुखजीत सिंह उर्फ शिलू वासी बिलगा ने महतपुर दे नजदीक पुलिस उपर गोलियां चला दित्तियां। पुलिस वालों की जवाबी कार्रवाई च मुलजम जख्मी हो गया जो इस समय पुलिस निगरानी हेठ इलाज अधीन है। उन्होंने दस्सिया कि मुलजम कोलों गैर कानूनी पिस्तौल अते कारतूस बरामद होए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की तफ्तीश जारी है अते हमला करने वाले होरना मुलजमां नूं गिरफ्तार करने लई छापेमारी की जा रही है। इस दे नाल तुहानूं यह दस दां कि गोलीबारी का मामला पंजाब विच कोई पहला नहीं है। इस तो इलावा होर भी बहुत सारे ऐसे मामले ने जिसकी फिराक दे विच पुलिस यानी कि उन्हां दोषियों की फिराक दे विच पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है जिस विच बहुत सारे लोगों नूं गोलियां दे नाल निशाना बनाया गया, खास तौर पर पार्टी के नेता होण या फिर पिंडां दे सरपंच क्यों ना होण। फाजिलका पुलिस ने एक वड्डी कार्रवाई करदियां हनी ट्रैप राही लोकां नूं ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने लादूका दे एक साबका सरपंच अते उसकी महिला साथी नूं गिरफ्तार किया है। फड़े गए मुलजमां की पछाण मनदीप कौर उर्फ रीतू अते साबका सरपंच जोगिंदरपाल सिंह उर्फ गुलाबी वजों हुई है। पुलिस ने इन्हां दे कोलों 25,000 रुपए की नकदी अते 2 मोबाइल फोन अते वारदात विच वरती गई एक कार बरामद की है। यह गिरोह बहुत ही शातिर तरीके नाल लोकां नूं अपना शिकार बनाउंदा सी। सदर पुलिस स्टेशन के SHO प्रगट सिंह अनुसार मनदीप कौर पहला WhatsApp राही भोले भाले लोकां नूं सुनेहे भेज के अपने जाल विच फसाउंदी सी। जदों कोई व्यक्ति उसनूं मिलण दे लई तैयार हो जांदा तां ओह उस नाल अपनियां फोटोआं खिच लैंदी सी। इस तो बाद शुरू हुंदा सी ब्लैकमेलिंग दा खेड जिस विच साबका सरपंच भी शामिल हुंदा सी। ओह फोटोआं जनतक करन दी धमकी दे के मोटी रकम की मांग करदे सन। ताज़ा मामले विच इस गिरोह ने जलालाबाद एक व्यक्ति नूं निशाना
बनाया ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਿਤ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਰਾਮਕੋ ਦਾ ਰਾਸ ਤਨੂਰਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ ਤਨੂਰਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 5,50,000 ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖਾਮੇਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਾਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸ਼ੀਆ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ, ਸ਼ਹੀਦਾ ਕਦਲ, ਬਡਗਾਮ, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ, ਅਨੰਤਨਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਮ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਓਬੇਸਿਟੀ ਐਟਲਸ 2026 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4.1 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1.4 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6.2 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਉੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2.7 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BMI ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2040 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਟਾਪਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ BMI ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਪਰਚਾ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ JDU ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ JDU ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ JDU ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ NDA ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਈ ਸੀਮਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 180 ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 48 ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 45 ਆਗਮਨ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 25 ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 27 ਆਗਮਨ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 34 ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਆਗਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਈ ਸੀਮਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਉਡਾਨਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਾਈਸਜੈਟ ਨੇ ਵੀ ਫੁਜੇਰਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ 2 ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ 1 ਉਡਾਨ ਚਲਾਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਫ 에ਅਰਲਾਈਨ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ 3 ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਗਲਫ 에ਅਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਜੋਰਡਿਨਨ ਨੇ ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ 1-1 ਉਡਾਨ ਚਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਂਝ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 32.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 30.8 ਡਿਗਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 31.2 ਡਿਗਰੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵੀ 33.0 ਡਿਗਰੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ 33.1 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ, ਰੋਪੜ ਦਾ 28, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 31 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।